اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب على غضب وللکافرین عذاب مہین۔ محترم مومنین کرام، ناظرین و ناظرات، بسم اللہ سے والناس تک سخاوت القرآن کے نام پر الیکٹرانکلی شروع ہونے والے درس قرآن مجید کی آج 24ویں نشست کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 سے ہو رہا ہے۔ 89 نمبر آیات تک کی تفسیر 23ویں درس تک مکمل ہو گئی تھی، اور اس میں ہم نے بیان کیا تھا منافقوں، منکروں، کافروں، خاص طور پہ کفار کی ان حرکتوں کو کہ جب انہیں کوئی کہتا ہے کہ تم غلط حرکتیں کر رہے ہو تو کہتے ہیں قلوبنا غلف، جن کے دل ہی گاربیج بیگ ہو گئے ہوں، غلاف ہو گئے ہوں، ان غلافوں کو تم ہٹا کر کیسے ہدایت کرو گے، یہاں تک بات پہنچی تھی۔ اور یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ جب تورات کی فرمائشات کے بارے میں جو ان تک پہنچ چکی ہیں، حضور کے بارے میں خاص طور پہ ان یہودیوں تک یہ پہنچ چکی تھی خبر کہ عیر اور احد، یہ دو لفظ یاد رکھ لیجیے۔ عیر نام ہے ایک مدینہ کے پہاڑ کا، اور احد بھی نام ہے مدینہ کے پہاڑوں کا، احد کے پہاڑ ہیں کئی، اسی احد کو حداد بھی پڑھا گیا۔ سابقہ زمانے میں اس کو حداد کہتے تھے۔ حداد ویسے کہتے ہیں لوہار کو، یعنی وہ جو لوہا وہاں سے نکلتا ہوگا، یا بہت ہی سخت پہاڑ ہوں گے، اس وجہ سے ان کو حداد بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے تورات میں یہ پڑھا تھا، ہبرو میں لکھا ہوا کہ ما بین العیر والحداد یظہر نبینا محمد احمد، یعنی یہ عربی میں بتا رہا ہوں، وہاں تو ہبرو میں لکھا ہے کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان ہمارا رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو وہ اس تلاش میں رہتے تھے۔ یہ جو آیت ہم نے اینڈ کی تھی 23ویں درس میں، اس کی تفسیر نہیں بیان ہو سکی تھی۔ یہ یہودی باقاعدہ اس تلاش میں رہتے تھے، جستجو میں، کہ وہ جو آنے والا ہے اس کو ڈھونڈے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اونٹ کرائے پہ لیا بدو کا، اور اس سے کہا کہ تمہیں کچھ واقفیت ہے علاقوں کے بارے میں؟ تو اسے کہا بالکل واقفیت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے یہاں بھی ان کو اونٹ والوں کو اوٹھی کہتے ہیں۔ تو آپ بلکہ جب کبھی ایرا پیرا نکالنا ہوتا تھا، یعنی کھرا جسے ہم کہتے ہیں اہل پنجاب، کھرا نکالنا چور کا، تو اوٹھیوں سے کہتے تھے، اونٹ والوں سے، جمالوں سے، کہ بھائی ذرا آپ ہیلپ کر دینا۔ تو وہ باقاعدہ وہ بندے کا جو نشان قدم تھے ان سے وہ چور کے گھر تک پہنچا دیتے تھے۔ تو یہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں اونٹ چرانے والے، اونٹ رکھنے والے۔ تو یہودیوں نے بھی ایک اونٹ والے سے کہا، جمال سے، جمال وہی اونٹ والا، ایک جمال تھا نا جس نے مولا امام حسین علیہ السلام کی انگلی بھی کاٹی تھی، وہ بھی جمال یعنی اونٹ والا۔ وہ حالانکہ بدقسمت امام کا امپلائی تھا، ذرا غور کریں آپ، امام کا وہ ملازم تھا، اور بدقسمت یہ ہوا کہ اس نے امام کی جو یعنی جسارت کی، ہاتھ تک، بلکہ بعد میں دوسرے نے ہاتھ بھی کاٹا، اس نے انگلی آ کے کاٹی تھی۔ اور بلکہ اسی کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ اسی نے کمر بند کی خاطر اسی نے آ کر ہاتھ بھی کاٹا تھا۔ ہاں، امام حسین کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے، جیسے حضرت عباس کے بازو کاٹے گئے،
اس طرح امام حسین کو دونوں ہاتھ شہادت کے بعد شب میں شام غریبہ میں باقاعدہ کٹے. تو جمال ذہن میں رہے کہ جمال کا مطلب وہی اونٹ والا. تو اس جمال سے کہا بدو سے کہ تمہیں کچھ پتا ہوگا کہ عیر اور حداد یا احد کے درمیان کوئی جگہ ہے کہ جہاں ہمیں تو پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے. اس نے بتایا کہ اس کا نام یثرب ہے. اس کا نام پہلے یثرب تھا, مدینہ نہیں تھا, مدینہ بعد میں پڑا. تو میں تمہیں لے چلتا ہوں. تو یہ ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے تو ابھی حضور آئے نہیں تھے, تو انہوں نے وہاں ڈیرا لگا دیا کہ چلو یہیں رہ جاؤ, جب وہ آئے گا تو اس کو دیکھ لیں گے. یہودی قبیلوں نے یہ اس طریقے سے ان کی بیک گراؤنڈ ہے آباد ہونے کی. یہ جو آباد ہوئے پھر وہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے ہیں, بنو نذیر ہیں. یا اوس اور خزرج والے تو وہ انصار کے ہیں, انصار جی ہاں. اور یہ جو ہے بنو نذیر بنو نذیر یہ وہ ہیں جو یہودی ہیں. تو یہودیوں کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے. آج آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہودی مدینہ میں کیوں رہتے تھے, تو دراصل یہودی بھی عاشق مصطفیٰ تھے. وہ آقا کریم کے نشان قدم ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے تھے, وہ حضور کو ڈھونڈ رہے تھے. یہ تفسیر تھی اس آیت کی جو ہم نے آلریڈی پڑھ لی تھی, مگر اس دن ذرا جلدی کی وجہ سے, اور پھر چٹھا صاحب بھی نہیں تھے, اس وجہ سے بھی ذرا ان کی تلاش میں بھی جلدی ذرا درس ختم کرنا پڑ گیا تھا. تو یہ وہ آیت تھی اور اس کی تفسیر. اب آج کا درس شروع ہو رہا ہے. آج کا درس شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 90 سے. آیت نمبر 90 میں پہلے سن لیجئے کہ کیا کہا جا رہا ہے. آیت نمبر 90 میں اللہ تعالی ایک سودے کا ذکر کر رہا ہے. وہ لوگ جو گمراہی خرید کے ہدایت کو بیچ دے, بے سمجھتا ہو, اس سے برا کوئی بزنس نہیں ہے. ایک بندہ کہے کہ میں نماز کے وقت پہ کام کر لوں, اس سے برا کوئی سودا اور نہیں. کہا تو کافروں کو جا رہا ہے, مگر سمجھایا ہمیں بھی جا رہا ہے کہ کافر حرکتوں سے ہی تو کافر ہوئے ہیں نا. کوئی ان کے منہ پہ تھوڑی اسٹیمپ لگی ہے کہ یہ کافر ہے. تو حرکتیں ایسی نہ کرنا کہ تم کافر لگو, نعوذ باللہ من ذالک. تمہارے رگ رگ میں صبغۃ اللہ ہونا چاہیے, اللہ کا رنگ ہونا چاہیے. اب یہاں پر یہ اباش لڑکے ویکینڈ پہ ہوتے ہیں. رات کو میں واک کرنے کے لیے نکلا تو اب وہ لونڈے جو حرکتیں کرتے ہیں ناشائستہ, وہ سب یہاں پر بھرے ہوتے ہیں. وہ بعض کو خیال نہیں رہتا کہ آج رات کو زیادہ واک نہیں لمبی کرنی چاہیے, کیونکہ آج تو ان کی رات ہے, آج ہمیں تو پردے میں چلا جانا چاہیے. تو خیر وہ غلطی سے بھلیکے سے, جو اہل گجرات کہتے ہیں, بھلیکے سے چل پڑے. تو اب آگے جتنے بھی لونڈے آ رہے ہیں, خدا کا شکر ہے وہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا یہاں سائڈ پہ ہو جاؤ, ڈاکٹر صاحب کو گزرنے دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اباش لڑکوں میں بھی ایک احترام ہے, ایک شرافت کا ایک احترام ہے. تو برا سودا یہ ہے کہ بندہ گمراہی کو خرید لے اور ہدایت کو فروخت کر دے. ان لوگوں نے, کافروں نے جو حرکتیں کی, سودے کیے, باؤ بغضب علی غضب, یہ اللہ کے غضب پہ غضب تلاش کرتے رہے کب بخت, بجائے اس کے کہ رحمت پہ رحمت تلاش کرتے. یہ تحفۃ العوام, یہ جو کتاب ہے ہماری, اس میں آپ دیکھیے ایک دعا ہے, انبیاء کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. حالانکہ یہ ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں, میرے خیال میں 3.5 سطر کی دعا ہے ٹوٹل. اس میں یہ لکھا ہے کہ اس دعا میں جب بندہ دعا کرنے لگا حالت سجدے میں, تو اس کو آواز دی, نبی نے آواز دی, عبد خدا سر بلند کر, تو نے ثواب لکھنے والے فرشتوں کو تھکا دیا. یہاں پر ہے تو بچائیے, یہاں پر اوپر ہی سامنے, ہاں یہ ہے تحفۃ العوام. یہ عام جو مولانا منظور صاحب نے قبلہ نے جو, تو اس میں آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ
وہ جو دعا ہے صرف اس دعا سے کہا کہ اس دعا کی وجہ سے ثواب لکھنے والے فرشتے تھک گئے. تو حالانکہ 3.5 سطروں کی ٹوٹل وہ دعا. خیر 90 کی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے, یہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد 91 پڑھتے ہیں. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ. برا سودا کیا انہوں نے, بری خریداری کی. اشترا یشتری خریداری, بری خریداری کی ان کافروں نے. انفسهم انہوں نے خود, ان یکفروا کیا یہ ان بیان کر رہا ہے کون سی بری خریداری کی, ان یکفروا بما انزل اللہ کہ انہوں نے کفر اختیار کر لیا اس کا جسے اللہ نے نازل کیا تھا. وہ حضور کے بارے میں تورات میں جو آ چکا تھا, وہ یہودی مثلا کفر اختیار کر گئے. جب تمہیں پتا تھا کہ احمد آنے والا ہے تو جب آ گیا تو تم نے اس کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ یہ احمد سے ہی احمدی بنے ہیں. غلام احمد جو وہ انہوں نے بھی, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے کہ بھائی تم خوف خدا کرو. مسیح کہہ رہے ہیں اس بندے کو بیچارے کو کہ مسیح کو پکار رہے ہیں. پہلے تو کبھی حضور کہا, پھر اس کے بعد امام مہدی کہا, پھر مسیح کہا, پتہ نہیں وہ پیترے بھی بدلتے رہتے. ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ رسول کو آخر رسول سمجھیں اور ان کے بعد کسی اور کو نبی رسول نہ سمجھیں. یہ ہے اسلام کا ختم نبوت کا عقیدہ. بغین, اب یہ بغین یہ اس خریداری کا حال ہے. اس حال میں کہ وہ کافر جو کفر کر رہے تھے بما انزل اللہ, وہ بغاوت کرنے والے تھے, اللہ سے بغاوت کرنے والے. ان ينزل اللہ من فضلہ کہ وہ بغاوت کرنے والے تھے اس سے کہ اللہ ان پر اپنے فضل کو, کہ اللہ اپنے فضل کو نازل کرے علی من یشاء من عبادہ, جس بندوں میں سے جس پر چاہے. اس سے بغاوت کرنے والے تھے. یعنی گویا ان کی یہ کارستانیاں سبب بنی کہ وہ اللہ کے فضل کے مستحق نہ ہو سکے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا. فباؤوا بغضب علی غضب, یہ کچھ ہمارے لوگ ہیں جو عرب وغیرہ میں رہے ہیں نا, اب تو خیر کم ہو گئے, یہ غضب پڑھتے ہیں. غضب یہ ابھی وہ آج کل کون سی ہے وہ جو وہ وزیرستان میں جو چل رہا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, آپریشن کو, عزب. وہ غضب ہے اصل میں, عزب نہیں, وہ کہتے ہیں عزب ہے حضور کی تلواروں میں سے ایک تلوار. اچھا عزب ہے, اچھا 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 عین سے, اچھا پھر ٹھیک ہے. ہاں عزب ٹھیک ہے, عزب, ہاں عزبن, ہاں ٹھیک ہے عزب. ویسے میں سمجھا غضب کو, تو وہ غضب کو غضب کہتے ہیں. والضالین جو یہ حالانکہ غلط ہے, یہ تلفظ غلط ہے. اور واد کا جو تلفظ ہے وہ دال نہیں ہے, غضب نہیں ہے. یہ پہلے تھا, اب تو امام کعبہ بھی والضالین باقاعدہ واد ہی پڑھتے ہیں. ابھی بھی جو کچھ سعودی عرب سے بڑے سعودی عرب ہے پاکستان میں مولوی, وہ ابھی بھی وہی اسی پہ اڑے کھڑے غضب کے اوپر ہی. فباؤوا بغضب علی غضب, پس انہوں نے تلاش کیا غضب پر غضب, ڈھونڈا. وللکافرین عذاب مہین, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. مہین سمجھتے ہیں نا, دردناک, اہانت, دردناک بلکہ اہانت, اس کو اصل اہانت آمیز. مہین کا معنی علیم دردناک, علیم بڑا, مہین اہانت آمیز, بہت ہی انسلٹنگ. ایک صاحب تھے بہت ہی امیر آدمی, دنیا کے چوتھے امیر, دنیا کے چوتھے بڑے امیر. میں نے ان کو دیکھا ایک جگہ, اکٹھا ہم نے ڈنر کیا ایک جگہ. دنیا کا چوتھا بڑا امیر, یہ بلکہ آپ جانتے بھی ہوں گے, نام نہ لیں تو اچھا ہی ہے. تو وہ ہر 5 منٹ کے بعد باتھ روم جاتا تھا.
मैंने अपने दोस्त से कहा, आपके शाहजी थे एक मेरे साथ, वही मुझे ले भी गए थे, वो शाहजी ले गए थे। मैंने कहा शाहजी अजाब देखो, हम 10 घंटे के बाद वजू करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 मिनट में बाथरूम जा रहा है, इससे बड़ा क्या अजाब हो सकता है? क्या फायदा उस अमीर होने का? स्टॉमिक ही काम नहीं कर रहा। बड़े बड़े अमीर आपने देखे होंगे, कुछ खाते पीते ही नहीं बेचारे, दूसरों को खिला रहे हैं, खुद नहीं खाते, कहते हैं कि वो डॉक्टर ने मना किया हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ा गजब इलाही है, बहुत बड़ा अजाब है, ये भी इहानत है, ये भी इहानत है, बहुत बड़ी इहानत है ये भी। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अनज़लल्लाहु क़ालू नु'मिनु बिमा उनज़िला अलैना व यकफ़ुरून बिमा वराअहु व हुवल हक़्क़। ये उन्हीं की डिटेल आ रही है। वइज़ा क़ील लहुम, जब उन काफिरों से कहा जाता है आमिनू, ईमान लाओ, बिमा अनज़लल्लाहु, उस पर जो अल्लाह ने नाजिल किया, ईमान ले आओ। क़ालू, कहते हैं, नु'मिनु बिमा उनज़िला अलैना, ईमान लाएंगे जो हम पे नाजिल हुआ, यानी तौरात, तौरात पे ईमान लाएंगे, वो हमारे रिश्तेदारों पे उतरी थी। कुरान पे नहीं लाएंगे जो आपके रिश्तेदार पे उतरा है, समझेंगे ये। यकफुरूना बिमा वराअहु, और कुफ्र इख्तियार करते हैं उसका जो इसके बाद है, यानी तौरात के बाद जो कुरान आया है। वरा पीछे, वरा कहते पीछे। वहुवल हक़्क़, हालांकि वो हक है, ये कुरान हक है। मुसद्दिक़न लिमा माअहु, और ये तस्दीक कुनिंदा है उसका जो उनके पास है, यानी तौरात का। ये तो मुसद्दिक़ तौरात है। कुल फलिमा तक़्तुलूना अंबिया अल्लाह मिन क़ब्ल इन कुंतुम मुमिनीन। एक, अब ये इसको कहते हैं जुमला मुतरज़ा कह लें, विद इन द ब्रैकेट कह लें। कुल मेरे हबीब, इनसे पूछ। चलो हम दूसरी बातें अभी बालाए ताक रखते हैं। ये बताओ, फलिमा तक़्तुलूना अंबिया अल्लाह, तुम लोग अंबिया ए खुदा को क्यों कत्ल करते रहे? मिन क़ब्ल, इससे पहले। ये तुमने जो 500 नबी एक दिन में मारे, क्यों मारे? इनको तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन थे तो फिर तुमने ये कत्ल क्यों किए? एक सवाल ये करो। चलिए, कुरान मानते हैं नहीं मानते, फिलहाल हम दूसरी जगह रख देते हैं। इनसे पूछो कि कत्ल क्यों कर रहे हो? ये आजकल जैसे अलकायदा वाले 3-3, 5-5, 10-10, 20-20 की टोलियों में बेचारों को गोलियां मार रहे हैं, तेल छिड़क कर रहे हैं, तेल छिड़क के बाकायदा जला रहे हैं। अभी कल रात को ही मैंने देखा इराक में। तो इनसे ये पूछना है कि बाकी बातों को तो छोड़ दो, ये बताओ तुम कत्ल क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास क्या जवाब है? इंसान को कत्ल करना जायज नहीं, तो किस जवाज की बुनियाद पे तुम मार रहे हो? फलिमा तक़्तुलूना अंबिया अल्लाह मिन क़ब्ल इन कुंतुम मुमिनीन वलक़द जाअकुम मूसा बिल बय्यिनात, और तहकीक मूसा आए मोजज़ात लेकर। बयान कर चुके हैं मोजज़ात, यद बैदा, वो पत्थर पे असा मारना, चश्मों का उबल जाना, समंदर पे असा मारना, पानी का खत्म हो जाना और पत्थर ऊपर आ जाना, सांप वाला, शाबाश, स्टिक जो थी, असा, सांप बन जाना वगैरह। 9 ये मनुसलवा 9 मोजज़े बता चुके हैं बार बार। वलक़द, ये कद आता है तहकीक के लिए, लाम भी और तहकीक के लिए। और बतहकीक जाअकुम मूसा, मूसा आए तुम्हारे पास, बिल बय्यिनात, मोजज़ात लेकर। बय्यन कहते हैं ना, बय्यन यानी वाज़े, यहां बय्यिनात से मुराद वो वाज़े रोशन मोजज़े। सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इजला, फिर तुमने बछड़े को पकड़ लिया, वो गौशाला, मिन बादिही, बाद इसके कि तुम्हारे पास मूसा लेकर आ चुके थे मोजज़ात। मोजज़ात के आने के बाद तुमने क्या किया? बछड़े को पकड़ लिया। व अंतुम ज़ालिमून, और तुम जालिम थे। अच्छा, अब जालिम की एक डेफिनेशन आज मिल गई। हर वो शख्स जो अल्लाह को छोड़कर बछड़े को पकड़ ले वो जालिम है। हर वो बंदा जो अल्लाह को छोड़कर
امیر کبیر نواب صاحب کی غلامی کر لے کہ یہ رزق دیں گے، وہ ظالم ہے۔ اب ظالم ہر دور میں، آج ضروری نہیں کہ بچڑا ہو، آج بچڑے کی جگہ نواب صاحب ہو سکتے، آج بچڑے کی جگہ ادارے کا سربراہ ہو سکتا ہے، آج بچڑے کی جگہ دوست ہو سکتا ہے۔ کتنے ایسے دوست ہیں کہ وہ دوستوں کی وجہ سے بے ایمان ہوئے جا رہے ہیں، کبھی بے ایمان نہ ہوتے اگر ان کے دوست ان کے اوپر حاوی نہ ہوتے۔ تو دوستوں کو اس درجہ حاوی نہ کریں کہ وہ انسان کو ایمان سے ہی نکال دیں۔ دوست کا اپنا مقام ہے، اللہ کا اپنا مقام ہے۔ یہ شرک نہیں ہے؟ شرک یہی ہے، یہی شرک ہے بالکل۔ اگر آپ اس کو رب کی جگہ سمجھ رہے ہیں، نواب کو، امیر کو، تو یہی شرک ہے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا نا، مجھے تمہارے بارے میں شرک کا خوف کھائے جا رہا ہے، خاص طور پہ شرک خفی جو ریا ہے، شو آف ہے۔ بعض اوقات ہم بندوں کو اللہ کی جگہ رکھتے ہیں، اتنا ڈر رہے ہیں بندوں سے کہ وہ میرے دوست تھے سردار صاحب، اس نے کہا کہ سائیں تیری بھرجائی سے پہلے ڈروں گا تیرے اللہ سے بات۔ اب ایسے بھی ہیں سردار، بھرجائی سے پہلے ڈر رہے ہیں۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، قسم کھلا کے، قسموں والا وعدہ۔ کیا تھا وعدہ؟ کہ تم ہمیں رب مانو گے، الستو بربکم، ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا۔ یاد ہے نا طور، وہ پہاڑ کہ ابھی گرا۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، اور ہم نے کہا تھا کہ پکڑ لو تورات کو قوت کے ساتھ۔ یحییٰ کو کیا کہا؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت، ہاں کتاب ہمیشہ شاہ جی قوت کے ساتھ، قرآن پکڑو قوت کے ساتھ، ڈرو نہیں۔ قرآن کے خادم بنو تو پھر ڈرو نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، درس قرآن پڑھ رہے ہیں، اوئے ہوئے کہ بڑا ظلم ہو گیا کہ قرآن شروع کر دیا انہوں نے، تو اس سے بڑا تو کوئی ظلم ہو نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، اور سنو، تورات کو پکڑ بھی لو اور سنو بھی، یعنی اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو سنو، قرآن کو پکڑ بھی لو اور سنو بھی، گاڑیوں کے اندر بجائے گانوں کے قرآن سنو۔ کل مجھے ایک جوان نے بتایا کہ سخاوت القرآن کے پہلے چند دروس کے عوض سبب اس نے ہمیشہ کے لیے گانا چھوڑ دیا، الحمدللہ۔ اب عجیب مگر مصیبت ہو رہی ہے کہ جوان چھوڑ رہے ہیں، بوڑھے پکڑ رہے ہیں، یہ بڑی مصیبت ہو رہی ہے۔ بوڑھے جو ہے ان کی عقل نکل رہی، وہ گانے سننا شروع کر رہے ہیں، بوڑھے۔ وہ کان میں ایک صاحب لگائے ہوئے تھے، تو ایسے مذاق ہمارا چلتا ہے، تو میں نے کہا ہمیں بھی سناؤ، تو وہ جو کان میں یہ ہوتا ہے نا، وہ جو سنایا تو گانا لگا ہوا۔ میں نے کہا، میں نے سمجھا تھا یار تم آخرت کی تیاری کر کے قرآن سن رہے ہوگے، گانا لگا ہوا ہے۔ جوان نیک ہو رہے ہیں، بوڑھے برے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ نہیں بہت خیر، اچھے ہیں بیچارے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا قالوا سمعنا وعصینا، کہنے لگے ہم نے سنا اور ہم نے انکار کیا، استغفر اللہ۔ کہنے لگے یہودی کہ ہم نے سن لیا تورات کو اور تیری اس تورات کی اینٹ سے اینٹ بھی بجا دی، دیکھ کیسے بہادر ہیں ہم، سن بھی رہے ہیں۔ سمعنا سن لیا، وعصینا اور گناہ کیا، عصیان، معصیت، عاصی ہے، عاصی کہتے ہیں نا، یہ عاصی لقب بھی کرتے ہیں، عاصی، عاصی سے وَأَنَا الْعَاصِي، یعنی میں گناہ گار۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ایک بیچارہ ہمارے زمانے طالب علمی میں ایک بندہ آیا خمس دینے کے لیے، ایرانی، ذرا سادہ سا تھا بیچارہ، بالکل ہی بھیڑ بکریاں چرانے والا، ٹوپی سی پہنی ہوئی، خاص ٹوپی ہوتی ہے ان کے بھیڑ بکریوں والوں کی نا، وہ ٹوپی سی پہنی ہوئی، وہی کپڑے پہنے ہوئے آ گیا۔ ہمیں شوق ہوتا تھا بھائی چلو آغا صاحب کے پاس لے چلیں، ایک تو یہ کہ شاباش مل جائے گی اور تھوڑا بہت کچھ نظر نیاز بھی مل جائے گی۔ وہ پھر استاد دے دیتے ہیں نا، مرجع کے پاس آپ چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں چلو بھائی تم اگر اتنا لائے ہو تو تھوڑی سی تمہاری خدمت کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح لالچ بھی تھا، ثواب کا بھی اور مال کا بھی، تو ہم لے کے اس کو چلے گئے۔
اب جو وہاں پہنچے تو آغا صاحب نے لکھا تو انہوں نے کہا جی پڑھ کے بتائیں کیا لکھا ہے. ہم نے کہا آغا لکھ رہے ہیں کہ گناہگار فلاں. کہنے کا اچھا میں نے سمجھا تھا یہ گناہ نہیں کرتے ہوں گے, میرا خمس واپس کر دو. انہوں نے تو بیچاروں نے ویسے لکھا کوئی یہ تنازع کے لیے, تو اس نے کہا کہ میرا خمس واپس کر دو. میں نے تو سمجھا تھا یہ گناہ نہیں کرتے ہوں گے, اگر یہ بھی گناہ کرتے ہیں تو پھر ہم کسی اور کو دیں گے, ان کو خمس کیوں دیں. وہ جو ہمبلنس ہوتی ہے نا کہ آپ تواضع کے ساتھ. ایک مرتبہ میں وہاں گیا کینیڈا میں, تو کینیڈا میں نے کہا میرا تقیہ کلام تھا طالب علم کر کے, تو اب میرا نام ہی پکا ہے آج تک طالب علم. وہ ابھی بھی کوئی کہے کہ بھائی وہ فلان جگہ کون پڑھ رہے ہیں, بھائی بیبی میں کون پڑھ رہے ہیں, کہیں گے وہ طالب علم صاحب پڑھ رہے ہیں. اب وہ مولانا مجھے کہتا ہی کوئی نہیں, مجھے سارا ٹورنٹو طالب علم ہی کہتا ہے, کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اتنا طالب علم کہا کہ انہوں نے کہا یہ تو مولانا ہے ہی نہیں, طالب علم پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے. وَأَنَا الْأَحْقَرُ جیسے میں حقیر ہوں, تو وہ اس نے کہا کہ یہ حقیر ہے تو ہم نے تو کسی ٹاپ کے بندے کے پاس جانا ہے, اس کے بعد ہمیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو خود ہی حقیر ہے بیچارہ. وہ یاد ہوگا میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں 12 سال پہلے کہ ایک ہمارے آغا صاحب تھے بیچارے, وہ تہجد پڑھ رہے تھے, تو تہجد میں کہہ رہے تھے کہ معاف کر استغفر اللہ. تو ایک صاحب وہاں سے گزرے, انہوں نے کہا دیکھو ہمیں دھوکہ دیا ہوا تھا, ہم سمجھ رہے تھے کہ اس کو معافی کی ضرورت نہیں ہے, یہ بھی گناہ کرتا ہے. حالانکہ اب یہ کہ استغفار تو حضور کرتے تھے دوسروں کے بہاف کے اوپر. بہرحال وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, اور گھول کے پلا دیا گیا ان کے دلوں میں عجل, وہ بچڑے کی محبت گھول کے پلا دی گئی. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, کہہ دو کہ بہت ہی برا امر تمہیں ملتا ہے, تمہیں دیتا ہے تمہارا ایمان, کہ تمہیں یہ کہتا ہے کہ بچڑے کی محبت گھول کے پی لو, خدا کو چھوڑ دو, بچڑے کو مان لو. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارا ایمان بڑا عجیب ہے. تمہارا ایمان تمہیں یہ درس دیتا ہے کہ تم بچڑے کی محبت کر لو یا اللہ کو چھوڑ دو. قول, اب یہ 2 آیتوں میں ایک اور ایشو ہے, ذرا سن لیجئے. ان میں بیسیکلی اللہ دنیا کے زوال, آخرت کی بقا کا ذکر فرما رہا, اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے پاس تمہارا کوئی گھر ہے تو پھر تم موت سے ڈرو گے نہیں. موت کی تمنا کرو, موت کی خواہش کرو. یہ میں نے قم میں دیکھا, ایران میں. یقین کریں جتنا ہم موت سے ڈرتے ہیں نا, اتنا ہی وہ موت کے عاشق ہے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاک صاف زندگی ہے, حق کسی کا کھایا نہیں, نماز چھوڑی نہیں. مر گئے تو ٹھیک ہے, زندہ ہے تو زندہ ہے, مر گئے تو مر گئے, کوئی لمبی چوڑی انہیں تکلیف نہیں ہوتی مرنے ورنے سے. ٹھیک ہے, مر گئے تو مر گئے, کوئی بات ہے. زندہ ہے تو زندہ ہے, مر گئے تو مر گئے, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے ہاں اتنا ہی ڈر ہے, خوف ہے, کیونکہ ہماری کارستانیاں ہمیں ڈراتی ہیں کہ کیا کریں گے. جیسے ابھی نہیں, وہ کسی نے کہا کہ مجھے رکھ دینا, دفنانا نہیں. انقلاب جب تک نہ آئے اس وقت تک مجھے دفنانا نہیں. انقلاب میں شہید بھی ہو جاؤں, ایک مولانا نے کہا, تو مجھے دفنانا نہیں, مجھے رکھ دینا. انقلاب آئے تب دفنانا. تو بعض اوقات تو ٹھیک ہے, حضور کی حدیث کے تو خلاف ہے, حضور کی شریعت کے تو خلاف ہے نا. حضور کا حکم تو یہ ہے کہ فوراً دفنا دو. حضور نے تو کوئی نہیں کہا کہ مجھے نہ دفنانا جب تک مولا علی ممبر پہ نہ بیٹھ جائے, ورنہ تو پھر 25 سال حضور کا جسد مبارک پڑا رہتا. حالانکہ ان کو تو ضرورت بھی نہیں تھی, ان کا کوئی بدن خراب تھوڑی ہونا ہے, حضور کا بدن تھوڑی کوئی خراب ہونا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ ان کے عاشقوں کا بدن خراب نہیں ہوگا, تو حضور کا کیسے بدن خراب ہو سکتا ہے. تو یہ ایک پیغام ہے. ایک اور پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ جو مشرک ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ 1000 سال جیے. ایک تو وہ دعا ہے, تم جیو 1000 سال, ہر سال کے ہوں سال 1000, 50,000. شاباش. تم جیو 1000 سال, ہر سال کے ہوں 50,000 دن, 50,000. تو یہ ایک دعا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو خضر کی عمر ملے. آپ بتائیں خضر کی عمر ملے گی شاہ جی؟ میں نے تو پاکستانی کوئی دیکھا نہیں جو بیچارہ
80 क्रॉस कर जाए, मलकुल मौत तो तपा बैठा है पाकिस्तानियों के खिलाफ। इधर से बिजली नहीं है, इधर से जनाब वो एसी वैसी बेचारे कोई नहीं चल रहे, पानी नहीं है, उधर से हुकूमतें खराब है, उधर से मलकुल मौत तपा हुआ है। इनको तो 90-100 तक पूछते ही नहीं अमेरिका वालों को। ये बाहर जो है वो 90 साल की लड़कियां जवान फिर रही होती हैं, और हम गरीबों को तो बिल्कुल एकदम लपेटने पे तुला हुआ। जैसे वो चोरी कर रहे आए थे ना, वो हाँ आए थे चोरी कर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था। बिल्कुल सही, शाबाश, आए थे, बिल्कुल आए थे। वो सुल्तान रसीद को जी 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 तुर्की वाले थे। बिल्कुल। उनको और फराइना को भी उनके तो चोरी करके ले गए, फिरौन के तो ले गए ना चोरी करके, पता होगा, चोरी करके ले गए थे मिस्र से। हाँ स्वर्ण बना के ले गए, वो बाकायदा म्यूजियम में रखा हुआ है आज भी। इसके लंदन में उनकी मम्मी पड़ी है ना, 27 फिरौन जो है ना, 27 फिरौन टोटल उनकी मम्मीज पड़ी है। 27 के काले थे वो, नेगरो थे, ब्लैक्स थे। तो एक को तो इन्होंने चोरी किया था, चोरी करके ले आए थे। जी हाँ, जो बड़ा फिरौन था हजरत मूसा के जमाने वाला, उसको कहते थे रमसीस। हाँ रमजीज, वही रमजीज जो है ना, रमजी, ये जो रमजी आया था जिसने कत्ल किया था, उसमें मैंने कहा था ये 10 असल में फिरौन है, ये उसी की नस्ल से है। रमजी जो है ना, रमसीस है, हाँ असल में रमसीस है, हाँ रमजी जो। तो अब इसमें 2 बातों का पैगाम दिया जा रहा है, देख लीजिए आयत नंबर 94-95। कुल इन कानत लकुम दारुल आखिरतु इंदल्लाह खालिसतन मिन दूनिन्नास फतमन्नऊ मौत इन कुंतुम सादिकीन। कह दो मेरे हबीब, अगर तुम्हारे लिए अल्लाह के पास कोई खालिस घर है जो दूसरों का नहीं है, मिन दूनिन्नास फतमन्नऊ मौत इन कुंतुम सादिकीन, तो मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। वलन यतमन्नहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, अल्लाहु अकबर, हरगिज़ ये तमन्ना नहीं करेंगे मौत की, बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, वो जो अपने हाथों के जरिए सामने अपने भेज चुके हैं, क्योंकि गुनाह इतने हैं कि कैसे मरेंगे, इसलिए मरना नहीं चाहते। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों से बखूबी आगाह है। ये शाजी गवाह है, मुझे एक आदमी मारने आया था, मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार तू, तेरा एहसान होगा, मैं तेरे हक में दुआ करूंगा, तू मार, ये जान छूटे यार मुसीबतों से दुनिया की, खुद को तो मार नहीं सकते, चलो तू मार, एक तो शहादत मिल जाएगी, दूसरा ये मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, और हमारे बंदे भी कुछ खुश हो जाएंगे जिनकी ख्वाहिश थी कि भाई सेंटर ना बने, चलो बेचारे मोमिन की खुशी भी अच्छी चीज है। तो खैर वो आया नहीं बेचारा, शाहजी ने उसको डरा ही दिया, वरना तैयार तो था वो बड़ा। मान ले आया था। हाँ वो तो खैर बाद में, बस वो एक उबाल आता है, उबाल, वो आजकल 1-2 लोगों को आया हुआ है, वो स्टोरों पे खड़े होके वो उबाल होता है। ये हमारे यहाँ जैसे खौलता है ना पानी, चाय को खौलाते हैं ना, चाय के लिए खौलता है, ये थोड़ा सा हमारी कौम के हर बंदे को कोई ना कोई उबाल आता है थोड़ा सा। जी जेब खाली, शाबाश शाबाश, बिल्कुल शाबाश, जेब खाली तो उबाल बड़े आते हैं। अल्लाह ताला जेब में भर दे हमारी कौम की, हमारी दुआ है इंशाअल्लाह। वलन यतमन्नहु बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन वला तजिदन्नहुम अहरसन नासि अला हयातिन, और ऐ मेरे हबीब जरूर आप उन्हें पाएंगे अहरसन नासि अला हयातिन, जिंदगी के ऊपर ज्यादा हरीस पाएंगे इन मुशरिकों को, काफिरों को। व मिनल्लज़ीना अशरकू, और जो मुशरिक हैं, यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना, उनमें से हर एक की ख्वाहिश है, उनमें से हर एक की ख्वाहिश है कि काश वो 1000 साल जीता, वो तो मरना ही नहीं चाहते। वो है ना यहूदी मेरा जानने वाला शराबी, कभी कभी आता है ना यहाँ शाह जी, शराबी आता है कभी कभी, तो वो अभी 90 साल का है, अभी कह रहा है मैं तो यंग हूं डॉक्टर, मैं तो यंग हूं इमाम, आई एम यंग, 90 साल का है। तो इनकी तो ख्वाहिश है कि 1000 साल जिए। वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाब अन युअम्मरा, नहीं है टालने वाला, ये ना समझे कि अगर 1000 साल जिएंगे तो अजाब टल जाएगा। वमा हुवा बिमुज़हज़िही, नहीं है कोई भी टालने वाला उस अजाब से, अन युअम्मरा, के ज्यादा
उम्र पालें तो अजाब नहीं टल जाएगा। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और अल्लाह बखूबी देख रहा है जो कुछ ये कर रहे हैं। आखिरी पैगाम आज के दर्स का, एक आयत और, बल्कि 2 आयतें और देख ली, 100 तक पहुंच जाते हैं। इनमें बड़ा एक सिंपल मैसेज है। जिब्रील के बारे में अल्लाह फरमा रहा है, कौन है जो जिब्रील की मुखालफत करे। हालांकि जिब्रील तो कुरान लेकर आए, तो इससे पैगाम दिया जा रहा है कि जो कुरान उठा के लाया है, अगर उसकी मुखालफत हमें बर्दाश्त नहीं, तो जिसके सीने पे कुरान आया है उसकी मुखालफत हमें कैसे बर्दाश्त होगी। एक ये पैगाम दिया जा रहा है। फिर जिब्रील व मीकाईल का जिक्र है, और 100 नंबर आयत में 99 में फिर आयात का जिक्र है, फासिकों का जिक्र है, और एक फरीक का जिक्र है 100वीं आयत में कि ये कैसे लोग हैं कि वादों पे वादे करते हैं और फिर तोड़ देते हैं। हम भी देख रहे हैं, वादों पे वादे कर रहे हैं और फिर तोड़ रहे हैं। देखिए, कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील, हबीब कह दीजिए कौन है जो जिब्रील का दुश्मन हो। फइन्नहु नज़लहु अला क़ल्बिका, ताक़ीक जिब्रील तो वो है जिन्होंने कुरान को आपके दिल पे नाजिल किया है बेइज़्निल्लाह, है अल्लाह के इज़्न से। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, ये तस्दीक कुरिंदा है जो उनके पास है, यानी तौरात और ज़बूर इंजील वगैरह। वहुदन व बुशरा लिल मोमिनीन, ये कुरान हिदायत है, बशारत है मोमिनों के लिए। बुशरा दरअसल ये बशारत, बुशरा लिल मोमिनीन। ये जिब्रील के क्यों मुखालिफ? जिब्रील इसलिए कि इसने क्या फटा डाल दिया, ये क्यों लेके आ रहा है। हमारी अच्छी खासी मार्केट चल रही थी तौरात की, ये कुरान लेके आ गया। हमारी इंजील की मार्केटिंग हो रही थी, ये कुरान लेके आ गया। इसके तमाशे देखो, इसलिए क्योंकि वो मुबल्लिग है ना कुरान का, पहुंचाने वाला, तो पहुंचाने वाले की मुखालफत करते हैं ना। जिब्रील की मुखालफत करेंगे, कुरान क्यों ले आया। कुरान पढ़ाने वाले की मुखालफत करेंगे कि ये ना होता तो हमें रफड़ न पड़ता। नमाज वाले की मुखालफत करेंगे कि ये क्या नमाज का रफड़ डाल दिया, नमाज ना होती, ये ना होता तो नमाज की बात ही ना होती। ये मेरे अब दोस्त अहबाब कितने कहते हैं जी हमें जाग नहीं आती। आखिर हम कोई लोहे को तो नहीं बने हुए ना, हमें कैसे जाग आ जाती। आपके सामने ही बैठे, अगर पेट भर के खाएंगे, 4-4 दिन का खाएंगे तो कैसे जाग आई। अब देख लें, ये माशाल्लाह बैठा है ना अली हसन, लेटर लेने के लिए आया है, क़यामत में फिर मुलाकात होगी। एक दफा तो आ रहा है ना, देखिए कैसे जाग आई है। मुझसे मेरे साथ ही पहुंच गया यहाँ पर, इधर मैं पहुंचा हूं, इधर ये पहुंच गया। हालांकि कल कह रहा था मुश्किल है, सो मैंने कहा भाई बेटा मुश्किल हो ना हो, आना ही पड़ेगा। आना एक दफा है जिंदगी में, जितने भी माशाल्लाह है वो एक ही दफा आते हैं, उसके बाद तो क़यामत में मिलेंगे मौला अली के सामने। तो चलो उसमें तो ऐसे आओ ना कि याद तो रखो कि एक दिन की तो डॉक्टर साहब ने हमें भी अच्छी तकलीफ दी थी। सोने की कुर्बानी जाहिर है कि आज हमारे वो हसन मियाँ भी आए हुए हैं, कज़न अली के, अल्लाह ताला इनकी भी तौफीक़ात में इजाफा करे। और जवानों को लाना चाहिए, जवानों को अट्रैक्ट करें, जो लोग जवानों को, बच्चों को लाना चाहिए। अब कहते हैं बच्चों को लाओ तो खुद भी नहीं आते, अल्लाह हिदायत फरमाए। बच्चे नहीं आ रहे तो खुद भी नहीं आ रहे, ऐसे नहीं, बच्चों को भी लाएं, खुद भी आए। ये इंशाल्लाह इसी से बेहतरी होगी। आपका नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी जल्दी मैं खत्म करूं। कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुशरा लिल मोमिनीन मन काना अदुव्वन लिल्लाह। फिर अल्लाह ने फरमाया कौन है जो अल्लाह का दुश्मन हो, व मलाइकतिही, उसके फरिश्तों का दुश्मन हो, व रसूलिही, और उसके रसूलों का दुश्मन हो, व जिब्रील, और जिब्रील का, व मीकाईल का, मीकाल को मीकाईल भी पढ़ते हैं, मीकाल भी पढ़ते हैं। फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन, खुदा काफिरों का दुश्मन है। मन काना अदुव्वन लिजिब्रील, इसको आप अगर खबर में पढ़ेंगे तो यूं पढ़ेंगे, जो भी दुश्मन है जिब्रील का वो समझ ले कि उसका दुश्मन खुदा है। ये यहां पर ये एक चीज मन मौसूला की छुपी होगी, सिला छुपा हुआ होगा, जवाब छुपा हुआ होगा। मन काना अदुव्वन लिजिब्रील, ऐ रसूल इनसे कहिए कि जिब्रील का जो दुश्मन है उसका अल्लाह दुश्मन है। यानी यूं है, मन काना
अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नल्लाह अदुव्वुहु, ये सिला छुपा हुआ है। जो जिब्रील का दुश्मन है अल्लाह उसका दुश्मन है। फ़इन्नहु, ये बयान हो रहा है कि जिब्रील है कौन। फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुश्रा लिल मुमिनीन। मन काना, और फिर वही बात, जो दुश्मन होगा अल्लाह का, फरिश्तों का, रसूलों का, जिब्रील का, मिकाईल का, उसका दुश्मन अल्लाह है। फिर वही भी चीज छुपी हुई है। फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन, ये आ गया ना खुद, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन। देखा आपने, यह फ़इन्नल्लाह दरअसल उसका भी सिला है, पहले आयत का भी, इसका भी सिला है। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनातिन, और ताकि हमने आप पर मेरे हबीब ऐसी आयतें मोजज़ात भेजे जो बय्यिनात हैं, खुले हैं आपके लिए। तो हमने सूरज को इशारा किया तो पलट आया, चांद को इशारा किया तो 2 टुकड़े हो गया, सितारे के बारे में सोचा तो वो ड्योढ़ी पे सलाम करने को आ गया, पेबल्स ने कलमा पढ़ा, भागते हुए बिज्जू ने कलमा पढ़ दिया। अब बताइए आप, हाँ रवानी ने, जी रवानी ने कलमा पढ़ दिया, दरिया की रवानी ने। पत्थर जो है झुक झुक के आपको सलाम कर रहे हैं। ये तो मोइज़ात ही मोइज़ात है। उनके तो 9 थे मूसा के, आपके तो 900 से भी ज्यादा है ना, मोइज़े ही मोइज़े। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून, नहीं कुफ्र इख्तियार करते, इन मोइज़ात का इनकार नहीं करते मगर फासिक लोग। फासिक आज भी इनकार करते हैं, आज भी ये जो तकफीरी है नामुराद, आज भी कहते हैं हुजूर के बारे में कि उनकी जात का कोई मोइज़ा नहीं है। हमारा आज भी ईमान है कि वो कब्र से भी हमें देख रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, हमारा जवाब दे रहे हैं। उन बेईमानों का आज भी ईमान नहीं है, वो कहते नहीं उनके पास तो कोई मोइज़ा था ही नहीं। अब कुल्लमा आहदू आहदन नबज़हू, ये कैसे लोग हैं कि इनमें से हर एक वादा करता है, नबज़हू फ़रीक़ुम मिनहुम, फिर तोड़ देता है उनमें से एक गिरोह। बल अक्सरहुम ला युमिनून, अक्सर तो बेईमान है, वादा किया तोड़ दिया, वादा किया तोड़ दिया। अल्लाह हमें वादा की वफा की तौफीक मरहमत फरमाए। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, कुरान व अहले बैत का। आज का जो दर्स नंबर 24 है, इसको अपनी बारगाह में हमसे कबूल व मंजूर फरमा। आज के दर्स का सवाब हाजरीन के मरहूमीन को ईसाल फरमा। अल्लाह हम सबको खुदामुल कुरान गुलामान अहले बैत में से करार दे। हम सबको अव्वल वक्त में नमाज की तौफीक अता फरमा। जो नमाज में आए हैं उनकी नमाज को कबूल कर, जो नहीं आए उनको कल आने की तौफीक अता कर। अल्लाह इन मोमिनीन को अपने बच्चों को भी लाने की तौफीक अता फरमा। इंटरनेट पे यूट्यूब पे भी बार बार कुरान सुनने की तौफीक अता कर। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का। आज के नाश्ते के स्पॉन्सर सैयद सखी हुसैन शाह साहब को जज़ाए खैर मरहमत फरमा, इनके रिज़्क़ माल में बरकत अता फरमा। सैयद जफर शाह साहब आफ मदीना MBA, इनकी तौफीक़ात आलिया में इजाफा फरमा। इनके भाई नसर शाह के दर्जात बुलंद फरमा। हसन चट्ठा, नज़ीर चट्ठा की तौफीक़ात में इजाफा फरमा। नज़ीर चट्ठा की दोनों बेटियों को, इनकी बेगम साहिबा को सेहत व सलामती अता फरमा। ज़ाकिर आले मोहम्मद जनाब सैयद मकसूद जाफरी साहब, उनकी बेगम साहिबा, उनके अज़ा क़ुरबा को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। और आज ये जो हमारे एक अजीज़ आज कन्वर्ट हुए हैं, अली हसन बालिहा इलाहा, इस खिदमत को मुझसे कबूल व मंजूर फरमा। और जो अलमहदी सेंटर की मुखालफत करते हैं, या अल्लाह उनको हिदायत फरमा कि वो अलमहदी सेंटर से इस्तेफादा करें। अख्तर अब्बास और अली रिजवी, जिन्होंने इन ट्रांसमिशन को पूरी दुनिया में भेजा है, इन दोनों जवानों को सलामत रख, इनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमा। और अली रिजवी के जो कज़न हसन आए हैं आज, हसन रिजवी, हुसैन बुखारी, इनकी तौफीक़ात में भी इजाफा फरमा और हुसैन बुखारी को लायक और नेक बना। हमारे अनवर शाह साहब जो बड़ी खिदमत कर रहे हैं सेंटर की, इनकी खिदमत को कबूल फरमा। इनके भाई को सईद असगर को हिफ्ज़ व अमान में रख, इनकी बेगम साहबा को, इनके बच्चों को। या अल्लाह अनवर शाह समेत सबके बच्चों को सेंटर आने की तौफीक अता फरमा, सबके बच्चों को कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ये जो हमारी बीबियां प्रोग्राम करती हैं, हर रोज इनके जलसे जुलूस हो रहे हैं, इनको कुरान पढ़ने की तौफीक भी अता कर, इनको नमाजें पढ़ने की भी तौफीक अता फरमा। रिजवानुल्लाह खान की तौफीकात में इजाफा फरमा, इनकी बेगम साहबा, इनके बच्चों की हिफाजत फरमा। प्रोफेसर राजा हसन रजा साहब और इनकी बेगम साहबा, इनके बच्चों की जिंदगी दराज फरमा।
اور शहजाद को मुकम्मल तौर पे शफायाब फरमा, इनके बुजुर्गों को, इनके भाइयों को, इनके मामू, इनके अज़ा अक़रबा जो दुनिया से चले गए, जन्नत में जगह अता फरमा। ज़ुबैर गोंदल को या अल्लाह, ये बड़े पक्के नमाजी है, इन्होंने कहा कि जब से नमाज शुरू हुई है एक नागा हुआ। अल्लाह ताला सबको ज़ुबैर गोंदल के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और आइंदा एक नागा न करने की तौफीक अता फरमाए। और आज जो ये लेट भी आए हैं, आइंदा और वक्त पे आने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और हमारे हाजी सैयद इम्तियाज हुसैन शाह साहब जो भाई हैं बाबा फिदा हुसैन शाह के, इनको इनके भाई समेत जिंदा और सलामत रख, और इनके अपने भाइयों को भी, इनके अपने अज़्ज़ा क़ुरबा को, बेगम साहबा, बच्चों को जिंदा और सलामत रख। या अल्लाह मुझ फकीर मिस्कीन के गुनाहों को भी माफ फरमा। जो ऑनलाइन इस दर्स को देखेंगे या अल्लाह उनकी तौफीकात में भी इजाफा फरमा, और जो आज के दर्स का वादा करके नहीं आए हैं उनको वादा कल पूरा करने की तौफीक मरहमत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बारेला इराक जो जल रहा है इमाम ज़माना के सदके में, उस आग को ख़त्म फरमा, और सऊदी अरब की जो हुकूमत है इसको तहस नहस फरमा, अलकायदा तालिबान को बर्बाद फरमा। प्रोफेसर अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी के जो लोग 14 मारे गए हैं, उन पर रहमत नाज़िल फरमा, और जिन्होंने उनको मारा है उनको नेस्तो नाबूद फरमा। पाकिस्तान में आदिल हुक्मरानों की हुकूमत को कायम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।